फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स मो भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स आज आमे डिस्कशन करिबा आपण मानकर ओडिया पेडागोजी रो गोटे मैराथन क्लास जहा कि आपण मानक पय सब सिलेक्टिव क्वेश्चन अछि। तो फ्रेंड्स ता पूर्वरु मु आपण मानक कहि रखे आपण मानक पय सबु सब्जेक्ट रो प्लेलिस्ट मु बनैछि। आपण मानकर सीटीपी ओडिया इंग्लिश एसएसटी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी मैथ साइंस ईवीएस सबुर मु सेपरेट प्लेलिस्ट आपण मानक पय बनैछि। प्रति प्लेलिस्ट रे प्रथमे थियोरी अछि देन एमसीक्यू अछि एंड आपण माने जदि भाबुचंती ना आमे केवल एमसीक्यू पढिबा को चाहूछु ताहले 125 वीडियो अछि गोटे लिंक रे जो ऑल सब्जेक्ट रे आपण माने ऑल सब्जेक्ट पाइबे से गोटे लिंक रे 125 एमसीक्यू मॉक टेस्ट मैराथन एंड महा मैराथन 125 वीडियो आपण माने पाई परिबे। जदि आपण मानकर आवश्यक ताले मते संगे संग कमेंट करिवे मु आपण मानको लिंक देबी। तो फ्रेंड्स एबे हमें ओडिया क्लास स्टार्ट करिबा। मातृभाषा शिक्षा पाई निम्नलिखित केउ क्रमटी ठीक 2012 रे आस्थिला आपण मानु कहिछि एगुडिक सब प्रीवियस ईयर एंड सिलेक्टिव क्वेश्चन अछि। तो आपणकर मातृभाषा रे हमर 9टी दक्षता रहुछि श्रवण कथन पठन लिखन धारणार बोधगम्यता आपणकर शब्द भंडार वृद्धि व्यवहारिक व्याकरण एंड आपणकर भाषार व्यवहार स्वशिक्षण आपणकर 9टी दक्षता रहुछि एंड आपणकर मौलिक दक्षता रहुछि 4टी कौन कौन श्रवण कथन पठन लिखन। श्रवण तार क्रमटी देखंतु श्रवण कथन पठन लिखन। नीरव पठन द्वारा केउटी सुगम होइथाय। तो फ्रेंड्स आपणकर नीरव पठन केते बेले हुए एसओटीटी रे क्वेश्चन आसीथिला आपणकर जे नीरव पठन परे आपणकर शब्दानुशीलन हुए ना नीरव पठन पूर्वरु शब्दानुशीलन हुए ए टाइप रो क्वेश्चन आपणकर एसओटीटी रे आसीथिला। तो नीरव पठन द्वारा केउटी सुगम होइथाय। तो नीरव पठन टी फ्रेंड्स हुए केते बेले आपण माने जो माने भी स्कूल रे आपण जो माने इन सर्विस टीचर अछंती से माने तो टीचिंग प्लान करूथबे एंड जो माने टीटी की बीएड करिसंती से माने भी टीचिंग दउथबे। तो जेते बेले भी आपण ओडिया क्लास करूचंती भाषा क्लास करूचंती प्रथमे शिक्षकंकर आदर्श उच्च पठन परे शिक्षार्थी मानकर सरल पठन होउची देन आपण मानकर शब्दानुशीलन करा जाउची तापर जाइकी नीरव पठन होउची। नीरव पठन होबा द्वारा पिलांकर भाव बोध होइथाय पिला माने विषयटीर भाव तांकर बोध होइथाय से माने बुझी थांती तापर जाइकी धारणार बोधगम्यता कामटी करा जाइथाय। तो नीरव पठन द्वारा केउटी सुगम होइथाय फ्रेंड्स भाव बोध। देशभक्त लक्ष्मण नायक प्रसंगटी पढ़ाइबार मुख्य उद्देश्य देशभक्त लक्ष्मण नायक पिलाए कोरापुट विषय रे जानिबे लक्ष्मण नायक त्याग और बलिदान संपर्क रे ज्ञान अर्जन करिवे लक्ष्मण नायक चाकरी जीवन विषय रे जानिबे प्रथम विश्वयुद्ध संपर्क रे जानिबे आपणकर लक्ष्मण नायक त्याग और बलिदान संपर्क रे ज्ञान अर्जन करिवे। केउटी व्यापक पठनर उदाहरण। तो फ्रेंड्स आपणकर पठन भाषा रे रहुची दुई प्रकारर आपणकर इंग्लिश हला कि ओडिया हला आपणकर तात्विक पठन एंड व्यापक पठन इंग्लिश रे इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। तो तात्विक पठन होची फ्रेंड्स जोटा आपण जो पठन करिकी पिला बोध ज्ञान हासिल करूची तो श्रेणी रे पढ़ुतबा पठन गुड़िक हेउची बोध ज्ञान हासिल पई ही पढ़ा जाय थाए किंतु आपणकर व्यापक पठन पिला तार आनंद प्राप्ति पई पढ़ी थाए। आपणकर गल्प हला कविता हला कहानी माला विभिन्न प्रकार कॉमिक्स जो सब थाए से गुड़िक पढ़िकी पिला आनंद पाई थाए। तो जो पठन रु पिला आनंद पाई थाए किंबा आनंद निमित्त जो पठन पिलाटी करि थाए ताहा होची व्यापक पठन किंतु बोध ज्ञान हासिल पई जो पठन करि थाए ताहा होची तात्विक पठन। तो फ्रेंड्स व्यापक पठनर उदाहरण बोली पचारुची केवल पाठ्यपुस्तकर विषय गुडी को पढ़िबा बेले पाठ्यपुस्तक मध्यरे सीमित रहिबा बारंबार विषय वस्तु गुडी को पढ़िबा पाठ्यपुस्तक सहित विविध पुस्तक अध्ययन करिबा आपणकर पाठ्यपुस्तक सहित विविध पुस्तक अध्ययन करिबा आपणकर कहानी गल्प कविता
विभिन्न प्रकार पुस्तक पढ़िकी एटा हଉଛି आपणकर व्यापक पठनर उदाहरण। नेक्स्ट देखिबा फ्रेंड्स, निम्नोक्त केउटिरे शिक्षार्थीर उत्तर लेखिबारे स्वाधीनता अधिक। निम्नोक्त केउटिरे शिक्षार्थीर उत्तर लेखिबारे स्वाधीनता अधिक। उत्तर कोउथिरे एमिति प्रश्न दियाजिबो पिला अधिक उत्तर लेखिबो। मुक्त लिखन, तो फ्रेंड्स निम्नोक्त केउटिरे शिक्षार्थीर उत्तर लेखिबारे स्वाधीनता अधिक। उत्तर लेखिबारे स्वाधीनता अधिक कोउथिरे थाए? मुक्त लिखन, सूचनात्मक लिखन, दृष्ट लिखन, श्रुत लिखन। तो फ्रेंड्स ए जो सूचनात्मक लिखन कथा कहूची, मुक्त लिखन कथा कहूची, आपणकर जो रचना लिखन दुई प्रकार रही थाए, गोटे मुक्त लिखन आ गोटे सूचनात्मक लिखन। रचना जेतेबेले आपण पिलांकु देबे विद्यालय विषय रे रचना लेख, तो सेटा होची तार मुक्त लिखन। किंतु आपण जेतेबेले कहिबे आपणकर प्रधान शिक्षक, शिक्षक शिक्षयित्री, ऑफिस गृह, खेल पड़िया, आपणकर मध्याह्न भोजन गृह, तो एई जो सूचना आपण देले पिला एई सूचना को टच करी लेखिबो, तो एटा होची सूचनात्मक रचना लिखन। एंड दृष्ट लिखन तो देखिकी लेखिबा, एंड श्रुत लिखन शिक्षक डाकिबे शिक्षार्थी लेखिबे। तो दृष्ट लिखन आउ श्रुत लिखन, तो शिक्षार्थीर उत्तर लेखिबारे स्वाधीनता थाए मुक्त लिखन रे। प्राक प्राथमिक स्तर रे शिशुर भाषा दक्षता वृद्धि पाई केउ विषय प्रति प्रथमे दृष्टि देबा उचित? केउ कथा कहूची देखिबा, प्राक प्राथमिक 2016 रे आस्तिला। प्रथमे आपण पठन श्रवण, श्रवण लिखन, कथन पठन, श्रवण कथन। प्रथमे पिला शुणिबो देन कहिबो, श्रवण कथन, प्राक प्राथमिक स्तर रे। प्रथम श्रेणी रे पढ़ा जाउथिबा हस खेल बहिटी केउथिपाई एक समन्वित पाठ्यपुस्तक भाबरे ग्रहण करा जायछि? तो फ्रेंड्स समन्वित पाठ्यपुस्तक आपणकर जो एनसीईआरटी 1988 रे कौन कहितिला ना समन्वित पाठ्यपुस्तक उपरे गुरुत्व देइथिला। तो समन्वित पाठ्यपुस्तक कौन करथिला ना भाषा गणित परिवेश को नहीं प्रथम श्रेणी रे गोटे हस खेल प्रथम भाग आ गोटे हस खेल द्वितीय भाग दुईटी बही करथिला। एंड आपणकर द्वितीय श्रेणी रे भाषा और परिवेश को समन्वित करिकी गोटिए हस खुशी बही करथिले, किंतु द्वितीय श्रेणी रो गणितटी अलगा अछि, गणित खेल गोटे अलगा, किंतु भाषा और परिवेशर समन्वित पाठ्यपुस्तक द्वितीय रो हस खुशी। बेले बेले ओटीटी रे आपणकर आसी जाए क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी रो समन्वित पाठ्यपुस्तकर नाम कौन? हस खेल। एंड द्वितीय श्रेणी रो समन्वित पाठ्यपुस्तकर नाम कौन? हस खुशी। तो फ्रेंड्स मने रखिबे, तो प्रथम श्रेणी रे पढ़ा जाउथिबा हस खेल बहिटी केउथिपाई एक समन्वित पाठ्यपुस्तक भाबरे ग्रहण करा जायछि? देखिबा पॉइंट गुड़िक। एथिरे भाषा गणित परिवेश को पृथक पढ़ा जाउछि, आदौ भी नुहे, भूल अछि। एथिरे भाषा गणित परिवेश विषय को एकाठी पढ़ा जाउछि, भाषा गणित परिवेश को एकाठी पढ़ा जाउछि। तो बी आंसर टी ठीक अछि। श्रुत लिखन द्वारा केउ दुईटी दक्षतार विकास समय रे साधित होइथाय? श्रुत लिखन द्वारा केउ दुईटी दक्षतार विकास होइथाय? श्रुत लिखन शिक्षक डाकुचंती, पिला लेखुची, ताले पिलार केउ दक्षताटी साधित हेउची? तो एठी कोन होउची ना पिलाटी शुणुची एंड लेखुची। तो श्रवण एंड लिखन, श्रवण एंड लिखन। मातृभाषा शिक्षादान पाई प्रस्तुत पाठ्यपुस्तकर एक निर्दिष्ट राज्यर रीतिनीति, जानीजात्रा और विविध पर्वपर्वाणी संपर्क रे तथ्य संयुक्त करागला। एही प्रकार पुस्तकरे मुख्यतः केउटी उपरे अधिक गुरुत्व दिया जायछि बोली कुहा जाय पारिबो? तो आपणकर काहा उपरे कोन करागला ना पाठ्य एक निर्दिष्ट राज्यर रीतिनीति, जानीजात्रा, विविध पर्वपर्वाणी एगुड़िक संयुक्त कराहेछि। तो शैक्षिक लक्ष्य ना जातीय लक्ष्य? स्थानीय परिवेश, स्थानीय परिवेशर प्रतिफलन, जेहेतु आपणकर गोटे निर्दिष्ट राज्यर रीतिनीति जानीजात्रा कथा कहूछि। देन देखिबा प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षणर केउटी लक्ष्य नुहे? बारंबार एमिति ही क्वेश्चन ओटीटी रे आसे, आपण मानको डाइवर्ट करिबा पई नुहे लगेकी
ପ୍ରାୟ ଆସେ। ତ ଆପଣ ବହୁତ ଜଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିଦେବି ତ ଯୋଉଟା ବଳି ପଡିବ ସେଇଟା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଆନ୍ସର ଦବାକୁ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କଥନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯୌକ୍ତିକତାର ବିକାଶ ସାଧନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ? ନୀରବ ପଠନ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ଦୂର ହୁଏ, ପଠିତାଂଶର ଭାବବୋଧ ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ, ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ଦୂର ହୁଏ, ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ପଠିତାଂଶର ଭାବବୋଧ ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲିଖନରେ ପିଲାର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସର୍ବାଧିକ ସୁଯୋଗ ଥାଏ? ଲିଖନର ପିଲାର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ମୁକ୍ତ ଶ୍ରୁତ ସୂଚନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟ ମୁକ୍ତ ଲିଖନରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ବହିଟି ଅଧିକ ଉପାଦେୟ? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତର କଥା କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରଚନା, କବିତା, ଗପ, ଛବି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତର ମାନେ ଛବି। ପିଲାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। କୋଉଥିରେ? ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ନିଜେ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜଟିଳ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ଲିଖନଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ପ୍ରୋସେସ। କେଉଁଟି ପିଲାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ? ପିଲାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ। ପରିବାର, ପଡ଼ୋଶୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପରିବେଶ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ କଥା କହୁଛି। ପିଲା ପରିବାର, ପଡ଼ୋଶୀ, ପରିବେଶ ସବୁରୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କରିକି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଅନ୍ୟ ବିଷୟ, ଆପଣ ଗଣିତ ହେଲା କି ସାମାଜିକ ହେଲା କି ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା, ଯୋଉ ଭାଷା ବି ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ପିଲା ତାର ମାତୃଭାଷା ପ୍ରଥମେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଗଣିତ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିବ। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା କି ଇଂଲିଶ ହେଲା କି ହିନ୍ଦୀ, ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ପଢି ପାରିଲେ ତ ଗଣିତ ପଢିବେ, ଯୋଉମାନେ ଇଂଲିଶ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଂଲିଶଟା ପଢିଲେ ତ ତା ଗଣିତ ସାମାଜିକ କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର କୌଶଳ ଜାଣିଲେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଆସିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଉପକରଣ, ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ନ୍ୟୁନତମ ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କର 9ଟି, କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି 4ଟି। ତ ନ୍ୟୁନତମ ସର୍ବନିମ୍ନ ହେଉଛି 9ଟି। କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ? ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ। ଶୁଣିବା, ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ର ଜାଣିବା, ଲେଖିବା, ପଢିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ର ଜାଣିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଉପରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? 30%, 50%, 40%, 60%। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଉପରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ 40% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଜାଣିଥାଏ?
ଲେଖିବା ପଢିବା କିଛି ଶବ୍ଦ ସାହିତ୍ୟ। ପିଲାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥାଏ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣଟି ରହିବା ଦରକାର? ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉ ମାତୃଭାଷା ଶିଖେଇବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର SOTT ରେ ଅଲରେଡି ଆସିଯାଇଛି। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ, ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସେଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। କହିବା, ଶୁଣିବା, ପଢିବା, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦଳ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ମାନେ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଆସି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ? ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ପିଲାର ସ୍ତର, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ସ୍ତର, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ସ୍ତର, ପଠିତ ପୁସ୍ତକ ସ୍ତର, ପିଲାର ସ୍ତରକୁ ଆସି। ପିଲାଟି କହିବା ବେଳେ କୌଣସି ଭୁଲ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବେ? ଭୁଲକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ଭୁଲକୁ ବାଛି ଜଣାଇବେ, ଭୁଲକୁ ଠିକ କରିବାକୁ କହିବେ। ପିଲାର ଭୁଲକୁ ସୁଧାର ଆଣିବେ ଓ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ଠିକ କରି କହିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବେଳେ କେଉଁ ପନ୍ଥାଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ? ଗଳ୍ପ କଥନ, ଗୀତ ବୋଲିବା, ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ମୁଖସ୍ଥୀକରଣଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ପିଲାମାନଙ୍କର ନିରବତା, ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ 4ଟି କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କେଉଁଟା? ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ, ଶୁଣିବା। ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ କି ସୁବିଧା ଦେବେ? ବସି ବହି ପଢିବା, ଖବରକାଗଜ ପଢିବା, ଚିତ୍ର କରିବା, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ହବ କେତେବେଳେ? ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କଲେ। କୌଣସି ସରଳ ଆଦେଶକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ? କହିବା, ଶୁଣିବା, ପଢିବା, ଲେଖିବା। କୌଣସି ସରଳ ଆଦେଶକୁ ବୁଝିବେ। ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଶୁଣିଲେ, ଶ୍ରବଣ କଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ସେ ଆଦେଶଟିକୁ ମାନି ପାରିବେ। ତ ଯଦି ସରଳ ଆଦେଶକୁ ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ସରଳ ବାକ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଏହା କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ସରଳ ବାକ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ। ପଢିବା, ଲେଖିବା, କହିବା, ଶବ୍ଦକୋଷ ବ୍ୟବହାର। ବାକ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି ମାନେ ସେ କହୁଛି, କହିବା, କଥନ। ଶିଶୁର କେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲିଖନରେ ସହାୟକ ହୁଏ? ଅନୁକରଣ କରିବା, ହସିବା, କାନ୍ଦିବା, ସହିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବା, ଅନୁକରଣ କରିକି ସେ ଲିଖନରେ ଶିଖେ। ଲିଖନର ଯୋଉ ଲିପି ଗୁଡିକ ରହୁଛି ପିଲା ଅନୁକରଣ କରି ହିଁ ଶିଖୁଛି। କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଗଣିତ, ମାତୃଭାଷା, ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ। ମାତୃଭାଷା। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବା କେଉଁ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ? ଆପଣଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଶିଖିଲେ ନିଜ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ। କେଉଁଟି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ, ମାତୃଭାଷା ଆବଶ୍ୟକ। ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ, ସମର ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ।
ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? ମାତୃଭାଷା ଶିଖିଲେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା? ଜାତୀୟ ସଂଗତି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବ, ମାନବିକ ଅଧିକାର ସବୁ ଜାଣିପାରିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢିବା ଓ ଲେଖିବା ଏଗୁଡିକ କେଉଁ ସ୍ତରର ଦକ୍ଷତା? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର। ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢିବା, ଲେଖିବା। ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ? ହସିବା, କାନ୍ଦିବା, ଶୁଣିବା, ଖେଳିବା। ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବ। କେଉଁ ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ? ଚକ୍ଷୁ ଦୋଷ, ଶ୍ରୁତି ଦୋଷ, ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ, ଚଳନ ଦୋଷ। ଯିଏ ଶୁଣି ପାରିବନି ତ ସିଏ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତି ଦୋଷ। ଶୁଣିବାର ଦୋଷ ଥିଲେ କହିବାର ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଆସେ। ଶୁଣିକି ତ ସିଏ ଶିଖିବ, ଯଦି ସେ ଶୁଣି ନ ପାରିବ ସେ କହିପାରିବନି। ଶିଶୁଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ କିପରି ଆଗ୍ରହୀ କରାଇବେ? ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ କିପରି ଆଗ୍ରହୀ କରାଇବେ? ବହି ପଢେଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଗଲେ ତାକୁ ବହି ପଢେଇ ଦେବେ ନା? ନା ଅକ୍ଷର ଘୋଷେଇବେ ବସିକି? ନା ଅକ୍ଷର ଲେଖେଇବେ? ପ୍ରଥମେ ଗଳ୍ପ ଓ ଗୀତ ଶୁଣାଇବେ। ଗଳ୍ପ ଓ ଗୀତ ଶୁଣାଇବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦକ୍ଷତାଟି କଣ? ପ୍ରଥମଟି କଣ? ଶ୍ରବଣ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି କଥନ, ଆପଣଙ୍କର କହିବା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କହିବା ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କିଭଳି ବାତାବରଣ ଦରକାର? ପିଲାଟିର କହିବା ଦକ୍ଷତା ଯୋଉ ବଢିବ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଗହଣ, ଭୟମୁକ୍ତ ବାତାବରଣ, ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ। ଆପଣଙ୍କର ଭୟମୁକ୍ତ ବାତାବରଣ। ଭୟମୁକ୍ତ ବାତାବରଣ। ପିଲାଟି କହିବା ବେଳେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କଲେ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବେ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ସଂଶୋଧନ କରିବେ? ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବେ? ପିଲାଟିକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କରି କହିବାକୁ କହିବେ? ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ଠିକ ଶବ୍ଦଟି କହିବେ? ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ଠିକ ଶବ୍ଦଟି କହିବେ? କହିବା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶ ହୁଏ? କହିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି, ଲେଖାର ଉନ୍ନତି, ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ନିଜର ସଂଶୋଧନ। ଆପଣଙ୍କର କହିବା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାର ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଗୁଣର ବିକାଶ ହୁଏ। କହିବା ଦକ୍ଷତା ସହିତ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବେଶୀ? କହିବା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କାହାର ବେଶୀ? ଲେଖିବା, ପଢିବା, ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ, ଶୁଣିବା। ଶୁଣିବା ସହିତ କହିବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ବେଶୀ। ଯିଏ ଭଲ ଶୁଣେ ସିଏ ଭଲ କହିପାରେ। ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବେ? ଅକ୍ଷର ଲେଖା ଶିଖାଇବେ, ଛବି ଦେଖାଇବେ, ଛବି ଓ ଲେଖା ଥିବା ଫ୍ଲାସ କାର୍ଡ ଦେଖାଇବେ, ବହି ପଢିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଛବି ଓ ଲେଖା ଥିବା ଫ୍ଲାସ କାର୍ଡ ଦେଖାଇବେ। ପିଲାଟି ଅକ୍ଷର ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ପଢି ପାରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବେ? ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିବେ, ପରିଚିତି ଶବ୍ଦ କହିବେ, ପରିଚିତି ଶବ୍ଦ ଥିବା ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିବେ, ଗୀତ ବୋଲି ଶୁଣାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପିଲାଟି ଅକ୍ଷର ନ ଲେଖି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପଢି ପାରିବା ପାଇଁ ପରିଚିତ ଶବ୍ଦ ଥିବା ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିବେ। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା କିପରି ଦିଆଯାଏ? ଅକ୍ଷର କ୍ରମ ଶିଖାଇବେ, ବାକ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦରୁ ଅକ୍ଷର, ନା ଶବ୍ଦରୁ ଅକ୍ଷର, ନା ଅକ୍ଷରରୁ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦରୁ ବାକ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଧରନ୍ତୁ ପୁରାତନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅ ପରେ ଆ ପରେ ହର୍ଷେଇ, ତାପରେ ଦୀର୍ଘଇ, ତାପରେ ହର୍ଷଉ, ଏମିତି ହିଁ ଶିଖା ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହସ ଖେଳରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଯିବ ଟୁନା ଟୁନିର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଗୀତଟି,
ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୀତଟି ଯୋଉ ଶିଖାଯିବ ସେଠି କଣ ପିଲାଟି ଟୁନା ଟୁନି ପଢି ପାରୁଛି କି? ପଢି ପାରୁନି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେଟା ରଖାଯାଇଛି? ନା ସେଠି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଚକୁଳି ଅଛି, ଚଟଣି ଅଛି ସେଇ ଗୀତରେ ଚକୁଳି ଚଟଣି, ତ ପିଲା ସେଠି ଚ ଶିଖିବ, ଟ ଶିଖିବ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରୁ ସେ ଚ ଆଉ ଟ ଶିଖୁଛି। ତ କେମିତି ଶିଖିଲା? ନା ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦରୁ ଅକ୍ଷର। ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଗୀତଟି ସିଏ ଶିଖିବ। ସେଇଠି ସିଏ ଟ ଆଉ ଚ ବାକ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦରୁ ଅକ୍ଷରକୁ ଶିଖିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା। ହଁ ନାହିଁ ଉତ୍ତର ଆସିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବେଶୀ ହଁ ନାହିଁ ଉତ୍ତର କାହିଁକି ପଚରା ହଉଛି? ପିଲାଟିର ମନୋଭାବ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପିଲାଟିର ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ହୋଇନଥାଏ, ପିଲାର ବିଚାରବୋଧ ନଥାଏ, ପିଲାକୁ ଜାଣିବା ସହଜ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ବିଚାରବୋଧ ନଥାଏ। ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କଣ କରାଯାଇପାରିବ? ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପଢିବାକୁ ବହିପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ପଢିବାକୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ପିଲାକୁ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପିଲାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ତାର ଶ୍ରବଣ କଥନ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟିଏ ପିଲାର ପାଟି ଲାଗିଯାଏ କହିବା ବେଳେ, ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କିପରି? ପିଲାଟିର କଥା କହିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ପାଟି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପଠନ କରିବ, ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବେଳେ, ଲିଖନ ଆଉ ଶ୍ରବଣରେ ତ ଜାଣିପାରିବେନି। ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପଢୁଥିବ ତା ପାଟି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ପଠନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ପଠନର ବିକାଶ ପାଇଁ ବହି ପଢିବାକୁ କହିବା, ଅକ୍ଷର ଲେଖିବାକୁ କହିବା, ଗଳ୍ପ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଛବି ଦେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପଠନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗଳ୍ପ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ। ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିବା କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖୁଛି ପିଲାଟି, ତାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ହଉଛି? ଲେଖିବା, ଲିଖନ। ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନର ଉପକାରିତା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ହସ୍ତାକ୍ଷର ଭଲ ହେବ, ଦେଖିବା ସହିତ ଲେଖିବା, ମନୋଯୋଗ ସହ ଲେଖିବା, ମନେ ରଖିବା। ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନର ଉପକାରିତା ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଭଲ ହୁଏ, ଦେଖିବା ସହିତ ଲେଖିବା ହୁଏ, ମନୋଯୋଗ ସହ ଲେଖେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା ତାର ଉପକାରିତା ନୁହେଁ। ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କଣ? ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲିଖନ ପାଇଁ କହିବା, ଲିଖନର ସୁଯୋଗ ଦେବା, ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଲେଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯେମିତି ପିଲାଟି ଲିଖନକୁ ଭୟ କରି ନ ଯାଉ। ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଲିଖନ ଦ୍ୱାରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ, ହସ୍ତାକ୍ଷର ଭଲ କରିବା, ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହେବା, କିଛି ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଲିଖନ ଦ୍ୱାରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ହୁଏ? ଯୋଉଟା ଜଟିଳ ସେଇଟା ପିଲାକୁ କଷ୍ଟ। ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ ଠାରୁ ଲିଖନଟି ଜଟିଳ, ତ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖନଟି କଷ୍ଟକର ମନେ ହୁଏ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତୃତୀୟ କୌଶଳ ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ତ ତୃତୀୟ କୌଶଳ କୋଉଟା ହେଇଗଲା? ପଢିବା, ପଠନ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ଶିଶୁଟି ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ? ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କଲେ ତାପରେ ପଢିବ? ଶୁଣିବା, କହିବା। ଶ୍ରବଣ, କଥନ ହାସଲ ହେଲେ ପଠନକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଶୁଣିବା, କହିବା। ଶିଶୁର କହିବା ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ ପରିବେଶ ଦରକାର? ଶିଶୁର କହିବା ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ଭୟଶୂନ୍ୟ ପରିବେଶ, ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ, ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ, ଜନଶୂନ୍ୟ ପରିବେଶ।
ଭୟ ଶୂନ୍ୟ ପରିବେଶ। କହିବା ଦକ୍ଷତା କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? ପଢିବା, ବୁଝିବା, ଶୁଣିବା, ଲେଖିବା। କହିବା ଦକ୍ଷତାଟି ଶୁଣିବା ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁ କହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଭାଷାକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ? ଅନ୍ୟର ଭାଷାକୁ ଅନୁକରଣ କରେ 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବହୁତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ଏକାଧିକ ବିଷୟକୁ ଏକତ୍ର କରି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସହିତ ମିଶିକରି ରହିବା, ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ପୁସ୍ତକ। ଏକାଧିକ ବିଷୟକୁ ଏକତ୍ର କରି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହୁଛି ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବ ଏକ୍ସାମରେ ଭାଷା ଗଣିତ ପରିବେଶର ସମନ୍ୱୟ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଘଟିଛି? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଲେଖିବେ। ଏଣ୍ଡ ଭାଷା ପରିବେଶର କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଲେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଥମରେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବି ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନାମ କଣ? ଏବେ କହୁଥିଲି ନା ଏଇ ଟାଇପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସୁଛି ବୋଲି। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହସ ଖୁସି ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ହସ ଖେଳ। ପ୍ରଥମ ହସ ଖେଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ହସ ଖୁସି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ହସ ଖେଳ। ଦୁଇଟି ଭାଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହାପିଏଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢା ହବ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହସ ଖେଳର। ହାପିଏଲି ପରେ ହସ ଖେଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପଢା ହବ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ଏବେ କହିକି ଗଲି। ଭାଷା ଗଣିତ ପରିବେଶ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କହିବାନି କାହିଁକି? ଏଥିରେ କେବଳ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଉ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ, ସେଇ ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ଯୋଉ ପଢା ହୁଏ, ସେଥିରେ ତ କେବଳ ଭାଷା ଅଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କାହିଁକି କହିବା? କହିବାନି। ଯୋଉଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ମିଶିକି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କହିବା। ଭାଷା ଗଣିତ ପରିବେଶ ମିଶିକି ରହିଥିବ। ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ସବୁର ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହିଁ ରହିଛି। ତ ଭାଷା ବହିରେ ଭାଷା, ଗଣିତ ବହିରେ ଗଣିତ, ଇଂଲିଶ ବହିରେ ଇଂଲିଶ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହିରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ତାକୁ ଆମେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କହିବା ନାହିଁ। କାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଏ? ବିଷୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି। ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ, ପ୍ରସଙ୍ଗର ସ୍ୱାଭାବିକତା, ପ୍ରସଙ୍ଗର ସରଳତା, ପ୍ରସଙ୍ଗର ଜଟିଳତା। ପ୍ରସଙ୍ଗର ସ୍ୱାଭାବିକତା। ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ? କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଏ? ଗଣିତ ପୁସ୍ତକ, ଭାଷା ପୁସ୍ତକ, ପରିବେଶ। ନା, ଆପଣଙ୍କର ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଥାଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଏଥିରେ ଥାଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ। କେଉଁଟି ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ବାଧକ, ଘରର ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଭାଷା ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ରୁଚି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏଇଟା ରୁଚି, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ବହୁଭାଷୀୟ ହେବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ବାଧକ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର NCF 2005ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଚଳୁଥିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? 1986 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆଇନ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆଇନ, 1992, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2000। ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ, ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଗଠନ, ଜାତୀୟ ସଂହତି ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବନାର ବିକାଶ, କେବଳ ବହି ପଢିବାର ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ। କେବଳ ବହି ପଢିବାର ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କିଛି ଦେଇକି ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦବ। କେଉଁଟି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ? ପଠନ କଥନ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ତ ଦକ୍ଷତା, ସଂଜ୍ଞା ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟାକରଣ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ କେତୋଟି ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? 1500, 1000, 2000, 3000। 1500 ଶବ୍ଦ। ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କଣ? ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟାକରଣ ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାକରଣ ଏଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାକରଣ ବା ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟାକରଣରେ କଣ ହୁଏ ନା ପିଲାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂତ୍ର ମୁଖସ୍ଥ କରାଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୂତ୍ର ଘୋଷିବାକୁ କୁହନ୍ତି, କଳାପଟାରେ ଲେଖିଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ତାପରେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣରେ କଣ ହଉଛି, ସୂତ୍ର କିଛି କୁହାଯିବନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କରି ସୂତ୍ର ପାଖକୁ ନିଆଯିବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରଭେଦ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସଂଜ୍ଞା ଭିତ୍ତିକ, ବ୍ୟବହାରିକ, ବ୍ୟାକରଣ ଭିତ୍ତିକ, ମୁଖସ୍ଥ ଭିତ୍ତିକ, ଏଟା ହଉଛି ବ୍ୟବହାର ଭିତ୍ତିକ। ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲା ସୂତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେ। ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ। ଆଜିକାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ 3ରୁ 8ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ମୁଁ କୁହେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ୟରୂପ ଗଦ୍ୟରୂପ ଶିଖାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢୁଛ ବୋଲି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଉଛି ମୁଁ କହିଲି ରକତ ସମାନ ରକ୍ତ, ତୁ କହିଲୁ ଜନ୍ମ ସମାନ କଣ ଜନ୍ମ, ତ ବରଷା ସମାନ ବରଷା ବର୍ଷା। ତ ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ। ତ ଏଟା ହଉଛି ବ୍ୟବହାର ଭିତ୍ତିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ MCQ 80 MCQ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।